स्टूडेंट्स भारत भली गणतांत्रिक राष्ट्र रे मतदान पर्व रे गोटे साधारण नागरिकर भूमिका कौन एवं नागरिक माने तांको भूमिका कहंतु बा दायित्व सुचारू रूपे संपादन करुछन्ते कि एहा एबे एक बड़ प्रश्न। अच्छा सुनो 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 जहार जहा किसी जदि डाउट अछि ताहले नेक्स्ट क्लास रे पुणी या ऊपर डिस्कशन करिबा। ओके दिनेश, अरे सार बाहरी गलेनी, जल्दी आ सुन झरणा को भी डाकी दे, मो सार को अटकाउची। हो हो ठीक अछि तू चल आमे आसुचु। हो आ सर, एक्सक्यूज मी सर। सर यस हो रवि, अरे कौन कहूला? सॉरी सर, आपण को डिस्टर्ब कली। ओ नॉट एट ऑल, कह कौन हैला? क्लास रे किछि डाउट रही गला बोधे? हाँ सर, सर 2 दिन हैला मु दिनेश और झरणा आपण को गोटे कथा पचारिबु भाबुथलु। कौन हैला कह? अच्छा बाकी माने कोडे गले? हाँ सर, सेमाने भी आछंती सर, सही आछंती। दिनेश झरणा एपटे के आसो। हाँ आसुचु। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रवि कहूतिले तुम मानकर किछि डाउट थिला? हाँ सर, सर विगत 4टा क्लास हम आमे गणतंत्र विषय रे पढुचु। आ सर सारा विश्व रे आम देश भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ताहा भी जानिलु। हेले सर यस यस कीप गोइंग। आपण को कोन सतरे लागुची सर जे गणतंत्र बोली किछि अछि? कोन सतरे साधारण नागरिक पाखरे से क्षमता से अधिकार अछि जे से सरकार गढ़िबो? मते किंतु लागुची सर एसबु खाली थियोरी पई प्रयोज्य, वास्तव जीवन रे इन प्रैक्टिकल एसबु जुक्तिहीन। हाँ सर, खबर कागज रे हो कि टेलीविजन रे सबुथिरे खाली गोटे ही चर्चा, हिंसा, प्रतारणा, मिछ, भ्रष्टाचार। साधारण नागरिक पई आम मानक भलिया यूथ रो सेठी स्थान नाही। तो ए भलिया गणतंत्र थाई न थाई किछि लाभ नाही सर। एपरी निर्वाचन एपरी मतदानर किछि गारिमा नाही। ओके बाबा ओके, मते जा लागुची गोटे लंबा अभियोगर लिस्ट नहीं तुमे माने मो पाखक आसीछ। मु भी ट्राई करिवि तुमरो सब संशय अभियोग को दूर करिवा पई। चलो प्रथमे कैंटीन जीवा, सेठी चा पी पी डिस्कशन करिवा। ओके चा पी पी। हां सर, ओके चलो सर। ओके सर। भाई 4टा चा देलो। ए छोटू, ए 2 नंबर टेबुल रे 4टा चा देलु। हां बाबू। सर चा नहीं हंतु। दिनेश ने चा ने झरणा। हाँ हाँ तुमे माने जहा प्रश्न कलो बा अभियोग कलो ताहा आंशिक सत, हेले गोठी कथा मने रख, तुमे मतदान न करिवा पई हजार हजार बहाना थाई पारे, मात्र भोट देवा पई गोटिए कारण यथेष्ट। आउ सेटा हैला गणतंत्रर सुरक्षा। आम गणतंत्र रक्षा करिवा पई आमे मतदान करू। गणतंत्र हेउछि आमर सबुठारु मुख्य स्वरूप ओ शक्ति। एहा रक्षा करिवा पई आमे मत देउ। गणतंत्रर सिद्धांत गुड़िक पई आमे दायित्व नेबा। तेबे तुम कथा भी सत्य, गणतंत्र पई एबे बहुत गुड़ी आह्वान जहाकू तुमे माने एबे अभियोग करूथिलो। क्यों क्यों आह्वान सर? कहूछि सुन, दुर्नीति एवं अपारगता। दुर्नीति एवं अपारगता? हाँ, अनेक गणतांत्रिक देश रे राजनैतिक नेता अधिकारी माने दुर्नीतिग्रस्त, असाधु एवं अपारग होइथांती। से माने लांच मागंती। एहा द्वारा नागरिकंक विश्वासर अभाव देखा देइथाय। एहा देश रे गणतंत्रर कार्य को बहुत खराब प्रभावित करिथाय। हाँ सर, ठीक कहिले। दुर्नीति एवं अपारगता हेउछंती गणतंत्रर सबुठु बड़ शत्रु। आउ कोन आह्वान अछि सर? सामाजिक विरोधी उपादान गुड़िकर भूमिका। एक निर्दिष्ट प्रार्थी पाई किंबा दल पाई भोट देवाकू अनेक लोक बाध्य करुछंती किंबा लांच देउछंती। निर्वाचन समय रे रगिंग मध्य हुए। ठीक कहिले सर। एभली तत्व मानक पाई ही गणतंत्र दुर्बल होई जाउछि। आउ कोन आह्वान अछि सर? लोकंक मध्य बढ़ुथिबा अर्थनैतिक एवं सामाजिक असमानता,
ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, କେବଳ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଏହା ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ କଥା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଛ ପିଲାଏ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକତାରେ ଏକତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ହଁ ସାର୍ ମାତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବି ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ହୁଏ। କିପରି ସାର୍? ଜାତିବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେବଳ ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସତ କହିଲେ ସାର୍, ସତ କହିଲେ। ଏସବୁ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନେତା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଆହୁରି ଶୁଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ସରକାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୀମା ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା, ସାକ୍ଷରତା ହାର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିକାଶଶୀଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ନୀତିର ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସଂଶୟ ତ ବହୁତ ଥାଏ ସାର୍, ତାର ସମାଧାନ ବି ଥିବ। ହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସାର୍? ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ହଁ ସାର୍, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ନାଁ ଅଛି ସାର୍। ସେହି ଦେଶର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହିସାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସାର୍? କେମିତି କଲେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଳିୟାନ କରିପାରିବା? ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ପିଲାଏ, ସାବାସ୍ ପିଲାଏ। ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖି, ତୁମର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୋର ବି ସାହସ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ବଳିୟାନ କରିବାକୁ ଏ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସରକାର, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଦେଶରେ ଏକ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଭୟରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଭୋଟ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ଶୁଣ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ମାନେ ଆରଟିଆଇ ଆଇନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇନର ନିୟମ ବାସ୍ତବ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଟିଭି, ରେଡିଓ, ଖବରକାଗଜ ପରି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଚେତନତା ତଥା ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍, ଏସବୁ ତ କିଛି କିଛି ବୁଝି ହେଲା ସାର୍। ମାତ୍ର ସାର୍, ମତଦାନ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ କିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ, ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। କହୁଛି ଶୁଣ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭୋଟର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆଧାରରେ ସାହସିକତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅବଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶୁଣ, ମତଦାନ ଏକ ଅଧିକାର ସହିତ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମତଦାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସରକାର ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ସାର୍, ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନିର୍ଭୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଆଧୁନିକତାର ବିଶେଷତା ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାରରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ
ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ହଁ ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଭୋଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ତମ୍ଭ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଗତି ଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଅପାର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ଏକ ସ୍ୱର, ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାଜର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକ୍ରମଣିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ, ଭୋଟ କେବଳ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ୍ତତା ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତେବେ ଖାଲି ତୁମେ 3 ଜଣ ନୁହେଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ତୁମର ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିବା ମତଦାନ ଦିବସରେ ଏହି ମହାନ ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବ ବଳିୟାନ, ସଶକ୍ତ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ। ନେଉଛୁ। ଯାହା ହେଉ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଲା ଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। କ୍ଷମତାର କରିଡରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସାମୂହିକ ଭାଗ୍ୟର ଚରମ ଶିଖର। ତେଣୁ ଆମର ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ରଚନା କରିବୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ସାର୍। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରର ମହତ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ନୈତିକତା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହା ମୂଳତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଶାସନର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପସନ୍ଦ ସମାଜର ଗତିପଥକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଏକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହେଲେ ମନେ ରଖ ସାର୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ଆଉ ଏହି ଦେଶରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆରେ ଦେଖୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହଉ ହଉ ସମୟ ବି ଗଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଓକେ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ଆମର ବି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍, ଯଦି ପୁଣି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ରହେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ ସାର୍। ଓ ସିଓର, ସିଓର ମାଇ ଡିୟର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।